Let us continue our discussion on Unit 3 of Paper 2.2, work with individuals and families. And Unit 3 is on participatory community work. The title of Unit 3 is Participatory Community Work. So participatory community work is one of the approach or way of working in the communities, working with the communities, which is being evolved in the recent past. Participatory work in the community emerged in the background of the series of failures in the community development initiatives, programs by the developmentalist, by the government. So speaking in Indian context, after India's independence, the very first 5-year plan onwards, several community development programs are being initiated by the then government, and all these community development programs could not achieve to the expected level. And majority of the community development programs implemented in the first 3-4 decades during 1950s, 60s, 70s, 80s could not bring much change in the life of rural people or in the life of people, because the kind of planning and policy making was basically centralized. In other words, in the beginning of community development initiatives in India, the community development policies, community development programs were designed adopting central approach, sitting in the capital of India or capital of the state. What are the needs? What are the necessities? What are the issues, developmental issues of the communities are thought by the developmentalist, and by thinking what is required to the different communities, planning was made. And second approach was understanding the issues or difficulties, problems of the communities was adopted, was basically outsider approach. Outsider approach is the approach government officials or community organizer or developmentalist visit different communities for few hours, 2 hours, 3 hours, 4 hours, talk to the people of the community, observe their condition and understand their difficulties, and based on that understanding, based on such understanding, planning or programs are made. And this approach, centralized approach, top down approach, was failure because in the earlier plans, earlier programs, the felt needs of the community were largely ignored. So the term felt need is very important in participatory work, in social work context, in social development. So felt needs are the needs felt by the majority of the community members. So what the community members feel, what majority of the community members feel is a felt.
need of the community. So if felt needs are considered, if priorities are considered, priorities are there, what they want and how they want. Priorities are the ranking of the needs. And these felt needs and priorities are considered, then such programs will definitely successful, because such programs are accepted by the community members and lot of participation of the community members is seen. So hence, with the concept participatory approach was basically given by an anthropologist, Robert Chambers of UK, United Kingdom. So he had adopted this approach by staying in the community, understanding the community. In other words, this approach is also called as ethnographic study or ethnographic approach. So ethnographic approach is nothing but a researcher go to community, stay there for 6 months, 1 year, 2 years, and by staying there, being one of the members of the community, understand their difficulties, and then write a report and draw the conclusions of their need and all that. So this participatory approach is now recognized by the World Bank, by all the developmental nations, governments across the country. So therefore, in order to make any developmental programs, developmental initiatives, either rural development or tribal development or urban development, participatory approach is considered very, very important, because this participatory approach helps us to identify the problems of the communities as it is. This helps us to understand the problems of the communities from the perspectives of the community members. This helps us to adopt the inside approach, not outside approach. So this helps us to identify scientifically and systematically the felt needs of the community members. It also helps us to understand, to make the prioritization of the needs scientifically. So therefore, adopted this approach will definitely ensure the positive participation of the people in the community developmental initiatives. And social workers, for becoming a successful community organizers, we should know what is participatory approach, how participatory approach is used in community work. So basically, social work students, we adopt this participatory approach during our social work camp, because during social work camp, we visit either a rural community or a tribal community and stay there for 8 to 10 days. By staying there, we experience the difficulties experienced by the community members, and then we understand the status of the community, needs of the community, and difficulties of the communities. And by doing so, in this course, we also adopt the techniques of the PRA. So participatory rural appraisal. So participatory means we participates in the community, we participate in the community, we stay in the community. Appraisal means understanding or conducting a study, like what problems they have, what resources they have, what are the different strengths of the community members, who has got the leadership quality, etc., etc., etc. That is what is appraisal. Appraisal is understanding or studying a community with participatory approach. So participatory rural means it can be used for rural community understanding, it can also be used for
tribal community understanding. It can also be used for the urban community understanding. Initially, this approach, participatory appraisal, was used for understanding the rural communities because India is a country which has got about 65 to 70% of the rural communities. So therefore, it was largely adopted to understand the rural communities. Perhaps it was also used in the tribal communities too for their understanding and making developmental plans and all that. And after understanding participatory community work, this concept, we had discussed about the attitudes of community organizer to work effectively in the community. So what are the attitudes? Attitude means how we feel and how we look into the community work and how we perceive it. Attitude is nothing but how we understand, how important we take, or how important we consider for this participatory work in the communities. So we had discussed 7 different important attitudes yesterday. So the first attitude is community organizer should have optimism, or community organizer should be optimistic. So optimism or optimistic is something community organizer will be positive about the people, community people, and positive about the results of the work. So if we work in a community for 1 year, 2 year, we should have a better hopes or positive hopes. In other words, we should have some hopes. Something will definitely happen because of the community organization programs and activities. And then we should also have an attitude of believe in the change. So change is a very important phenomena or a concept, because change is a permanent thing that exists in this earth. So change is natural. Things are changing naturally. Change is universal. Change takes place everywhere in the world. Change takes place in India. Change also takes place in other parts of the world. And it is inevitable. So change is likely to take place. We cannot stop the change. We cannot stop the change. Change is likely to take place. So therefore, we should have an attitude that some positive changes definitely will take place in the community life, in the life of the community members, and in the community at large. So being community organizers, being professional social workers, we should acquire this attitude. We should develop this attitude to believe in the change. So we should believe that some good changes will definitely take place, some positive changes will definitely take place in the community. And community organizers should also have an attitude of like having sense of humor in the working style or work nature. So there should be some humorous sense of humor. So we should not be always very serious. There should be some sort of sense of humor, so that because of that sense of humor we can break our stress, we can release our stress. And one more attitude what we should have is creativity. Creativity is something doing same thing differently, or thinking differently, or doing something new that others are not doing. So creativity is a process of thinking different and doing things different.
And so community organizer should be creative, should have creativity in his thinking as well as in working and functioning. So whatever we do, we should do it differently. Something new should be there. So that will, is one of the very important attitudes that helps for a successful work of the community organization. And one more attitude is the flexibility. So community organizers should adopt the flexibility or flexible functioning in the community work. So we cannot be so hard and fast adopt rules in terms of functioning. So there has to be a flexibility. I was giving the example like we cannot work in the rural in the communities from 10 to 5. Sometimes we may need to go early, sometimes we may need to go late, sometimes we may need to work in the night also. And when we fix any program, when we arrange any program, we cannot accept all the persons to come in time. They will come according to their conveniences. So that has to be accepted by the community organizer by adopting flexible nature of work. And one more important attitude is community organizer should have a lot of patience. As we know the fact that in the community, different groups are there, different individuals are there, dominant individuals are there, dominant groups are there. There will be so many dynamics, power structure, influential factors, dynamics will be there. We cannot accept everyone to speak in the same spirit. We cannot expect everyone to extend the same kind of cooperation. So being community organizer, we should be ready to accept the criticisms, comments on our work. People may not appreciate all the time, or all the people may not appreciate what work we do. Some people talk ill about us, some people talk negative things about us, but we should take such comments and criticisms in a positive spirit. So we should not lose our patience, we should not get demoralized about what people talk about us behind us. That is their problem, it is not our problem. If somebody is unhappy for the good thing I am doing, somebody is unhappy and talking ill about the good thing we are doing, it is not our problem, it is their problem. So such problems or such individuals need not be considered. Such individuals should be ignored. If somebody talks ill about community organizer, somebody talks nonsense about community organizer should tolerate it. He should have that tolerance. He should be patient. Then only he can be successful. And the last attitude, which is again very important for the community organizer, that is community organizer should have a genuine liking or love towards community members. So community member is there because of the community and community members. Sorry, the community organizer is there because of the community members and community. So he or she should always like the community members. Despite of differences, despite of limitations, community organizers should accept and extend a kind of likeliness towards them. So now in continuation to the unit 3, the next content what we need to discuss here is skills in participatory community work. ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಸಮುದಾಯದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು. ಸಮುದಾಯ
ಸಂಘಟನೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಥವಾ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಕೆಲವು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನಾದಂಥವನು ಅವುಗಳನ್ನ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚೌಕಾಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕ ಅವರ ಒಳತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಅಗತ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಚೌಕಾಸಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದವನು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೂ ಸಹ ಚೌಕಾಸಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ವೈದ್ಯರಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನು ಸಮುದಾಯದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚೌಕಾಸಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಕನಿಷ್ಠ ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ವಾರದಲ್ಲಿ 4 ದಿನ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಚೌಕಾಸಿಯ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಚೌಕಾಸಿಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಸಮುದಾಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಮುದಾಯದ ಒಳತಿಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುವಂತೆ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಾಗ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಅನುದಾನವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ ಅವರು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ, ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್, ಚೌಕಾಸಿಯನ್ನ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದವನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್, ಸಂಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಸಮನ್ವಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮನ್ವಯತೆ ಹಾಗೂ ಸಂಯೋಜನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದವನು ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸುವುದು ಮೊದಲನೇದು. ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂತ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಸಮನ್ವಯತೆ ಅಥವಾ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮುದಾಯದ ಹೊರಗೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಒಳಗೆ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ಹಲವಾರು ಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನ, ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನ ಸಿಗುವಂತೆ, ಕೊಡುವಂತೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದವನು ವಿವಿಧ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಅವನಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಸಮುದಾಯದವರಿಂದ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗುವಂತೆ ಅವನು
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಸಮುದಾಯ ಕಾರ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದವನು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಉಪಗುಂಪುಗಳ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ವೃಂದಗಳು ಸೇರಿ ಸಮುದಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಯುವಕರ ಗುಂಪುಗಳ ಸಹಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಸಹಕಾರ, ರೈತರ ಸಹಕಾರ, ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಹಕಾರ, ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಉಪಗುಂಪುಗಳ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕೌಶಲ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ದೊರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸಹಕಾರ ದೊರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ವಿವಿಧ ಸಮೂಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ನಿರಂತರ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಆಯೋಜಿಸುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಆಗುವಂತಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಅವರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸಹಕಾರದ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಒಂದು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಯಶಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 4ನೇ ಕೌಶಲ್ಯ ಕನ್ಸಂಟೈಸೇಷನ್, ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು. ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನಕ್ಷರತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೌಢ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಜಾಗೃತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಲವಾರು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಒಂದು, ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕುರಿತು ಅರಿವು ನೀಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗುಂಪುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯರಿರ್ಬೋದು, ನಿರ್ಗತಿಕ ಮಹಿಳೆಯರಿರ್ಬೋದು, ಪರಿತ್ಯಕ್ತ ಮಹಿಳೆಯರಿರ್ಬೋದು, ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿರ್ಬೋದು, ಅಂಗವಿಕಲರಿರ್ಬೋದು, ಅನಾಥರಿರ್ಬೋದು, ನಿರ್ಗತಿಕರಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದಾವೆ, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿದೆ, ವಿಧಾನವನ್ನ ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ, ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರಲ್ಲಿ ಓದುವ ಮತ್ತು ಬರೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ವೃದ್ಧಿಸಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ವಿವಿಧ ಸಭೆಗಳನ್ನ, ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು, ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು, ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕುರಿತು, ಇನ್ನಿತರೆ ಮತ್ತೊಂದರ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗೂ ಜನಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳೇನಿದೆ, ಕಂದಾಚಾರಗಳೇನಿದೆ, ಮೌಢ್ಯತೆಗಳೇನಿದೆ, ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಪದ್ಧತಿಗಳೇನಿದೆ, ಅಂತವುಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಸಹ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಕನ್ಸಂಟೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ನೀವು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಎಷ್ಟೋ ಆಚರಣೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂತ ಮೌಢ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಕುಡಿದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಮುರಿಯುವಂತ, ಅವುಗಳನ್ನ ಸೀಳುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕನ್ಸಂಟೈಸೇಷನ್ ಮೂಲಕ, ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಸಮುದಾಯದ ಜನರನ್ನ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆದು
ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಚುವಲ್ ಕನ್ಫ್ರಂಟೇಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೊಳಗಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ, ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಲೆತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಮೌಢ್ಯತೆಗಳನ್ನ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದರ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಘರ್ಷ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸಹಜ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎದುರಾದರೆ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಲೆದೋರಿದರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯ ಕುಂದುವಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಕೋಳಿಗಳನ್ನ, ಕುರಿಯನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಲಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆತರ ಮಾಡೋ ಜನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಈ ತರ ನೀವು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಬಲಿ ಕೊಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಆಕ್ರೋಶ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಸಹಜವಾದಂತ ಸ್ಥಿತಿ. ಆ ತರ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವಂತ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದರೂ ಸಹ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದವನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಖಾರವಾಗಿನೇ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ತರದ ಮೌಢ್ಯಗಳನ್ನ, ಅನಾಚಾರಗಳನ್ನ, ಕಂದಾಚಾರಗಳನ್ನ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಲು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ PRA ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕುರಿತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಅಪ್ರೋಚ್, ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರಾಬರ್ಟ್ ಚೇಂಬರ್ಸನ್ ಅಂತರೂ ಈ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಅಪ್ರೋಚ್, ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ RRA, ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರೂರಲ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರೂರಲ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತ್ವರಿತಗತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ, ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರೂರಲ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೋಷಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಾವು PRA, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕಳೆದ 2-3 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ PRA ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು PRA ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ತಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಿಯೋಜನೆ ಅನ್ನೋ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಿಯೋಜನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 360 ಡಿಗ್ರಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ
ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಿಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೂಲ್ಸು ಅವೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಕಳೆದ 1-2 ವಾರ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎನಿವೇ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ನಿಮಗೆ ರಿವಿಷನ್ ತರ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಿಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ 5ರಿಂದ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ದಿನವನ್ನ ನಾವು 0 ಡೇ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಶೂನ್ಯ ದಿನವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಈ PRA ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಹೇಳಿಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ವರದಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರವೇಶಿಸೋದಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅಥವಾ PRA ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೇವೆ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಸಂಜೆ ಒಳಗಡೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ನಾವು 0 ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ 0 ಡೇ ದಿನ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಈ PRA ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಮಾರ್ಚ್. ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಮಾರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಂಜು ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ದೀವಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೀವಿಗೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪಂಜು ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಪಂಜು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು, ದೀವಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಮಾರ್ಚ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು PRA ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತ ತುಂಬಾ ಪ್ರಬಲವಾದಂತ ಒಂದು ತಂತ್ರ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಬೌಟ್ ಅರೈವಲ್ ಟು ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೊ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ PRA ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಲು ಒಂದು ತಂಡ, ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ತಂಡ ಅಥವಾ MSW ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ತಂಡ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದಾಗ, ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ, ಶೂನ್ಯ ದಿನದಂದು ಆ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಿರುವುದರ ಕುರಿತು ಸೂಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಪಂಜು ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ, ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲು, ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತ ತಂತ್ರ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಟು ಅಟರ್ ದ ಸ್ಲೋಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಈ ಪಂಜು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಪಂಜು ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವಿವಿಧ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಿವಿನ, ಅದು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಸರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ವಿವಿಧ ಸ್ಲೋಗಾನ್ಸ್, ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಕೂಗುತ್ತಾ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಥರ್ಡ್,
ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಚ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನ, ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನ, PRA ವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವವರು, ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಂತವರು, ಮೊದಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವಂತ ಗುಂಪು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಗುಂಪು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ, ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಕಡೆ ಮೊದಲು ಗಮನ ಹರಿಸುವ ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಗುಂಪು ಮಕ್ಕಳದ್ದು. ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲು ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಸಹ ಈ ಪಂಜು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. Fourth objective is to set a trend of first day of the camp or PRA. ಸೊ ಶಿಬಿರದ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನ, ಏನೋ ಈ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ, ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಒಂದು ತಂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಅವರಿಂದ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಮಾರ್ಚ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಮುದಾಯದ ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಪಂಜು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದೀವಿಗೆಯನ್ನ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದ್ದನೆಯ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕು. ದೀವಿಗೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು. ಆ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕು. ಆ ಎಣ್ಣೆ ಆ ದೀವಿಗೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾವು ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗದ ಬ್ಯಾನರು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬ್ಯಾನರು, ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಭಾಗದ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪಂಜು ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂಚೆನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಂಜು ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಕೂಗಬೇಕಾದರೆ ಯಾವ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಕೂಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ಕೂಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಕೂಗಿದ ಘೋಷಣೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಏನನ್ನ ಅನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಿಗೆ ಒಂದು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್, ಘೋಷಣೆಗಳ ಒಂದು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಮೊದಲೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಪಂಜು ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಕೂಗುತ್ತಾ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಯಾವ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ, ಒಂದೇ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಸರಿಯಾಗುದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಘೋಷಣೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಕೂಗತಕ್ಕದ್ದು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಮುಂಚೆನೆ ನಿರ್ಧರಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಮತ್ತು ಆ ಘೋಷಣೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಘೋಷಣೆಯ ಮುಂಚೆ ಕೂಗುವುದು ಯಾರು, ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಏನನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮುಂಚೆನೆ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ, ತಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ PRA ಮಾಡಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು, ವಿಭಾಗದವರಾದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಸಮುದಾಯದ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು, ಇವರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು, ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವು ಮುಖಂಡರನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೊ ಇವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಪಾಲುದಾರರು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಮಾರ್ಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ, ತಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಪಂಜು ಮೆರವಣಿಗೆಯ ತಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಆ ಪಂಜು ಮೆರವಣಿಗೆಯ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಯಾರ್ಯಾರೆಂದ ಮುಂಚೆನೆ ನಿರ್ಧರಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
ಒಂದು PRA ಮಾಡಲಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ಆ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖರು ಸಹ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಗ್ರಾಮದ ಯಾವ ಪ್ರಮುಖರು ಆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೋರಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡುವವರು ಅಥವಾ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಅಥವಾ ಯಾರು ನಾಯಕರಿರ್ತಾರೆ, ಪಂಜು ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವಂತವರು ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು ತಂಡದ ನಾಯಕರಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಯಾವ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಯಾವುವು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ನಾವು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮೊದಲನೇ ದಿನನೇ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳು ಗೊತ್ತಿರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಯಶಸ್ಸಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕರಾದಂಥವರು ಅಥವಾ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವಂಥವರು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವಂಥವರು ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಲ ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳು ಯಾವುವು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಪಂಜು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ಯಾವ ಮುಖ್ಯ ಹಾದಿಗಳ ಅಥವಾ ಬೀದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅದು ಸಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ತಗಲುವ ಅಂದಾಜು ಸಮಯವೆಷ್ಟು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಮುಂಚೆನೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕೆಂದು ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖರನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಈ ಪಂಜಿಗೆ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವುದೇನಿದೆ, ಪಂಜಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವುದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಒಂದು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪಂಜು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪಂಜು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸೇರಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆನೆ ಸೇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು 2 ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ 2 ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಆ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಪೂರ್ತಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಥವಾ ವಿಭಾಗದ ಬ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆ ಬ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಆ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನ ಪ್ರಮುಖರನ್ನ ಕರೆದು ಆ ಪಂಜು ಏನಿದೆ, ಪಂಜುಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವ ಅಥವಾ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಕೂಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಲಬ್ಧವಿರುವಂತ ಈ ಡ್ರಮ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಡ್ರಮ್ಸ್ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸು. ಆ ತರ ಡ್ರಮ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಆ ಡ್ರಮ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದಾಯ ಇತ್ತು, ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಕೂಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.
ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ರಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಡ್ರಮ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಮುದಾಯದ ಜನರ ಒಂದು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸೀಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಕೂಗುವುದು ಮತ್ತು ಡ್ರಮ್ ಅನ್ನ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಆ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಡ್ರಮ್ನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜನಗಳು ಬಂದು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿ, ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಮಾರ್ಚ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯ ನಂತರ ಸಂಜೆಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಗಳನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಸಹ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಇವತ್ತು ಸಂಜೆಗೆ ಇಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಪಂಜು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಆ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಬೀದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಅವತ್ತಿನ ಸಂಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಜು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಏನಿದೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತ ಮೊದಲನೆಯ ತಂತ್ರ ಇದು, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಮಾರ್ಚ್, ಪಂಜು ಮೆರವಣಿಗೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದಾಗ, ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಪರಿಚಯ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ, 1-2 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿರುವುದರ ಸಂದೇಶ, ನಾವು ಯಾರು ಎನ್ನುವುದರ ಸಂದೇಶ, ಮತ್ತು ನಾವು ಸಂಜೆ ಮಾಡಲಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಬಳಸುವ ಜಾಗೃತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿಯ ಘೋಷಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ದೊಂದು ಸಮಾಜ ಮುಖಿಯಾದಂಥ ತಂಡ, ಸಮಾಜ ಮುಖಿಯಾದಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶಿಬಿರದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂಥ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾವು 0 ದಿನ, ಫಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ನಾವು ಶೂನ್ಯ ದಿನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಶೂನ್ಯ ದಿನದ ಸಂಜೆಗೆ ಮಾಡಲಿರುವ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನೂ ಸಹ ಸೇರಿಸಲು ಸಹ ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್.